Dear students, today we are going to discuss the first lesson of Social Science second. Chapter is, seasons and time. In this chapter, first you have to create idea about what are the reason for the occurrence of different seasons. Factors are first revolution, second tilt of earth axis and apparent movement of the sun. These are the reason for the occurrence of seasons. Actually, these factors create variations in the amount of solar energy. അതായത് ഈ ഘടകങ്ങൾ സൂര്യതാപ ലഭ്യതയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. These variations in the amount of solar energy that cause seasonal changes. So we can say what are the reason for the occurrence of seasons? Variations in the amount of solar energy. Then the factors like revolution, tilt of earth axis and apparent movement of the sun actually cause variations in the amount of solar energy. First revolution. എന്താണ് revolution? പരിക്രമണം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. The earth revolves around the sun is an elliptical orbit. Such motion of the earth is known as revolution. എന്താണ് revolution? ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെ ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നതാണ് revolution. The earth takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. ഒരു റവല്യൂഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഭൂമി 365 ദിവസവും 6 മണിക്കൂറും എടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ലീപ്പ് ഇയർ. What is leap year? Leap year means, a year in which February has 29 days. A year in which February has 29 days is called a leap year. Leap year occurs once in 4 years. 4 വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് leap year ഉണ്ടാകുന്നത്. Next point, tilt of earth axis. Tilt means ചെരിവ്. Tilt of earth axis means അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ്. The axis of the earth is tilted at an angle of 66.5 degree from the orbital plane. If we measured from the vertical plane, this would be 23.5 degree. The earth maintains this tilt throughout its revolution. And this concept is known as parallelism of earth axis. Parallelism of earth axis means അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത. എന്താണ് പാരലലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ്? ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് ടിൽറ്റ് പരിക്രമണ തലത്തിൽ 66 ഡിഗ്രിയും ലംബതലത്തിൽ അത് 23.5 ഡിഗ്രിയുമാണ്. പരിക്രമണത്തിലുടനീളം ഭൂമി ഈ ചെരിവ് നിലനിർത്തുന്നു. ഇതാണ് അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത. പാരലലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ്. ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ്, അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സൂര്യൻ്റെ അയനം. വട്ട് യു മീൻ ബൈ അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ? അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ മീൻസ് ഡ്യൂ ടു പാരലലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ് the sun shifts apparently between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This is known as apparent movement of the sun. അതായത് അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത മൂലം അല്ലെങ്കിൽ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് മൂലം സൂര്യന് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കുമിടയിൽ ആപേക്ഷികമായ സ്ഥാനമാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് സൂര്യൻ്റെ അയനം, അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ. നോക്കൂ, അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ 4 ദിവസങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ദിവസങ്ങൾ? ഒന്ന് മാർച്ച് 21, മറ്റൊരു ദിവസം സെപ്റ്റംബർ 23, ജൂൺ 21,
ദെൻ ഡിസംബർ 22. എന്താണ് ഈ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ, സവിശേഷതകൾ? വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഡേയ്സ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഐഡിയ അബൌട്ട് മാർച്ച് 21 ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ 23. അത് നിങ്ങൾ മാർച്ച് 21-ൻ്റെയും സെപ്റ്റംബർ 23-ൻ്റെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നോക്കൂ, മാർച്ച് 21, സെപ്റ്റംബർ 23 എന്നീ ദിവസങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇക്വിനോക്സസ് എന്നാണ്. ഇക്വിനോക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ. വാട്ട് ഡു മീൻ ബൈ ഇക്വിനോക്സസ്? മാർച്ച് 21 ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ 23 ആർ നോൺ ആസ് ഇക്വിനോക്സസ്. The sun vertically reaches over the equator on these days. So, both the hemispheres experience equal day and night on March 21 and September 23. Next day, June 21. June 21 is known as Summer Solstice Day. June 21 is known as Summer Solstice Day. On this day, the sun vertically reaches the Tropic of Cancer. So, Northern Hemisphere experiences longest day and Southern Hemisphere experience longest night on June 21. Next day, December 22nd. December 22nd. December 22nd is known as Winter Solstice Day. December 22nd is known as Winter Solstice Day. On this day, the sun vertically reaches over the Tropic of Capricorn. So, the Southern Hemisphere experience longest day. On the other hand, Northern Hemisphere experiences longest night. So, you create about these ideas. ഈ ആശയങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഫസ്റ്റ്, ഇക്വിനോക്സസ്. സെക്കൻഡ്, സമ്മർ സോൾസ്റ്റിസ് ഡേ. ആൻഡ് തേർഡ്, വിന്റർ സോൾസ്റ്റിസ് ഡേ. Next we are going to discuss, different seasons experienced in the northern and southern hemispheres. ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന സീസണുകളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. about seasons, winter, summer, spring, autumn. All these are the different seasons actually that experienced in the northern hemisphere and also southern hemisphere. First, summer season in the northern hemisphere. About the summer season of northern hemisphere, we have already explained that. നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. On March 21st, the sun reaches vertically over the equator. അതായത് മാർച്ച് 21 സൺ ഇക്വേറ്ററിന് നേർമുകളിൽ വരുന്നു. ദെൻ സൺ മൂവ്സ് ടുവേഴ്സ് നോർത്ത്. സൂര്യൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്നു? നോർത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ദെൻ ഓൺ June 21st, the sun reaches vertically over the Tropic of Cancer. After June 21st, sun moves towards south and reaches over the equator. Then from March 21st to September 23rd, or from March to September, sun is in the northern hemisphere. So northern hemisphere experienced summer season. During this period, northern hemisphere experienced summer season. ഈ കാലയളവിൽ, അതായത് മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മർ ആയിരിക്കും, വേനൽക്കാലം ആയിരിക്കും.
At the same time, southern hemisphere experiences, winter season. അതേ സമയം സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്റർ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വിൻ്റർ സീസൺ ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ വിൻ്റർ സീസണാണ്. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്റർ സീസൺ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇനോബട്ട് ഫ്രം സെപ്റ്റംബർ ടു മാർച്ച് സൺ ഈസ് ഇൻ ദ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. അതായത് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സൂര്യൻ എവിടെയാണ്? സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ്. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സൂര്യനായിരിക്കുമ്പോൾ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് അബൌട്ട് സമ്മർ സീസൺ. അതായത് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മർ സീസൺ ആയിരിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേസമയം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിൻ്റർ സീസൺ. അപ്പോൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ വിൻ്റർ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവാണ്. ഫ്രം സെപ്റ്റംബർ ടു മാർച്ച് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് winter season. Next, we are going to examine the characteristics or features of spring season and autumn season. അതായത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ് സീസണിൻ്റെയും, സ്പ്രിംഗ് മീൻസ് വസന്തകാലം, ഓട്ടം മീൻസ് ഹേമന്തകാലം, ഈ ഋതുക്കളുടെ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. First, what are the features of spring seasons? First of all, you have to create idea about this. Spring and autumn seasons are the transition period between summer and winter. അതായത് വസന്തകാലവും ഹേമന്തകാലവും, അതായത് ഉഷ്ണകാലത്തിനും ശൈത്യകാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള പരിവർത്തന കാലങ്ങളാണ്, മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലങ്ങളാണ്. ആ ഒരു ആശയം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അടുത്തത്, വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺസ്? സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ഈസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഫ്രം വിൻ്റർ ടു സമ്മർ. സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ഈസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഫ്രം വിൻ്റർ ടു സമ്മർ. അതായത് ശൈത്യകാലത്തിൽ നിന്ന് ഉഷ്ണകാലത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ, മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലമാണ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ, വസന്തകാലം. വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദിസ് സീസൺ? ഈ സീസണിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? പ്ലാന്റ് സ്പ്രൗട്ടിങ്, ചെടികൾ തളിർക്കുന്നത്, മാംഗോ ട്രീസ് ബ്ലൂമിങ്, മാവ് പൂക്കുന്നത്, ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ബിയർ ബഡ്സ്, ചക്കയുണ്ടാകുന്നത്. ഓൾ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൗണ്ട് ഡ്യൂറിങ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്പ്രിംഗ് സീസണിലാണ്. And spring season experienced in the northern hemisphere during the months of March, April. അതായത് വസന്തകാലം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓട്ടം സീസൺ. നോക്കൂ, ഹേമന്തകാലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ. ഓട്ടം സീസൺ is the transition period from summer to winter. സമ്മറിൽ നിന്ന്, ഉഷ്ണകാലത്തിൽ നിന്ന് ശൈത്യകാലത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തന കാലമാണ് ഓട്ടം സീസൺ, ഹേമന്ത കാലം. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് കൺസിഡറബിളി. ഈ കാലയളവിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില ഗണ്യമായി കുറയുന്നു. അതായത് ഓട്ടം സീസണിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില ഗണ്യമായി കുറയുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് ഡേ ആൻഡ് ലെങ്തനിങ് ഓഫ് നൈറ്റ്. ഓട്ടം സീസൺ ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് ഡേ ആൻഡ് ലെങ്തനിങ് ഓഫ് നൈറ്റ്. ഹേമന്തകാലത്ത് പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറയുകയും രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ട്രീസ് ജനറലി ഷെഡ് ദർ ലീവ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ്. വൃക്ഷങ്ങൾ പൊതുവെ ഇല പൊഴിക്കുന്ന കാലയളവാണിത്. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്
this season, autumn season, during the months of October, November. അതായത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ നോർത്തേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിലെ ഓട്ടം സീസൺ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ്. നെക്സ്റ്റ്, you have to create idea about the apparent movement of the sun and seasons that experienced in the northern and southern hemisphere. അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കൂ. അതായത് അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സണ്ണും സൂര്യൻ്റെ അയനവും ആ സമയത്ത് നോർത്തേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിലും സദേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന സീസണുകളെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടേബിൾ കാണാം. ആ ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ടേബിൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കൂ, മനസ്സിലാക്കൂ. ഫ്രം മാർച്ച് 21 to June 21st, apparent movement of the sun is from equator to the Tropic of Cancer. അതായത് മാർച്ച് 21 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് മുകളിലേക്കാണ്. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് ഈ കാലയളവിൽ നോർത്തേൺ ഹാമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സദേൺ ഹാമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓട്ടം സീസൺ. ഈ കാലയളവിൽ നോർത്തേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിൽ സ്പ്രിംഗ് സീസണും വസന്തകാലവും സദേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിൽ ഓട്ടം സീസണുമായിരിക്കും, ഹേമന്തകാലവുമായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ജൂൺ 21st to സെപ്റ്റംബർ 23rd, അതായത് ജൂൺ 21 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെയുള്ള കാലയളവ്. അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഈസ് ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ടു ദ ഇക്വേറ്റർ. അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ, സൂര്യൻ്റെ അയനം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് ഇക്വേറ്ററിലേക്കായിരിക്കും. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് നോർത്തേൺ ഹാമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സമ്മർ സീസൺ. ഈ കാലയളവിൽ നോർത്തേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മർ സീസൺ ആയിരിക്കും, ഉഷ്ണകാലമായിരിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സദേൺ ഹാമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വിൻ്റർ സീസൺ. അതേസമയം സദേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്റർ സീസൺ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം സെപ്റ്റംബർ 23 to ഡിസംബർ 22nd, അതായത് സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെയുള്ള കാലയളവ്. അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഈസ് ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്റർ ടു ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ. സൂര്യൻ്റെ അയനം അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിന് മുകളിലേക്കായിരിക്കും. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് നോർത്തേൺ ഹാമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓട്ടം സീസൺ. ഈ കാലയളവിൽ നോർത്തേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിൽ ഓട്ടം സീസൺ അനുഭവപ്പെടുന്നു, ഹേമന്തകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് സദേൺ ഹാമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. അതേസമയം സദേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിൽ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ഡിസംബർ 22nd to മാർച്ച് 21, അതായത് ഡിസംബർ 22 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെയുള്ള കാലയളവ്. അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഈസ് ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ടു ദ ഇക്വേറ്റർ. സൂര്യൻ്റെ അയനം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിന് മുകളിൽ നിന്നും ഇക്വേറ്ററിലേക്കായിരിക്കും. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് നോർത്തേൺ ഹാമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് വിൻ്റർ സീസൺ. ഈ കാലയളവിൽ നോർത്തേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്റർ സീസൺ ആയിരിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേസമയം സദേൺ ഹാമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് സമ്മർ സീസൺ. അതേസമയം സദേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മർ മീൻസ് ഗ്രീഷ്മകാലം, ഉഷ്ണകാലം ആയിരിക്കും. ഇത്രയും ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം വായിക്കുക. നോട്ട്സൊക്കെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പകർത്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് നൗ.